कारीगर है, वो थोड़ी हल भी बना रहा है, उत्थे दिरखान भी बैठा है, वो थोड़े वास्ते मंजियां फर्नीचर भी बना रहा है, उत्थे पौली भी बैठा है जो थोड़े कपड़े बना रहा है, उत्थे सारे वो एक खुद मुख्तार इदारा जी कलोनीअलिज्म आई है, कलोनीलाइज किया गया, तो उन्होंने सारे तुसा वाही ते ला दिता है। हुण हर बंदा जनाब कणक पैदा करे, हुण कपाह पैदा करे, हुण नेशकर पैदा करे, तो वह सानू देवे, असी खरीद के उन्होंने एक्सपोर्ट कर लीए। लिहाजा पूरे का पूरा सिस्टम खत्म किया गया, तो यह मतलब है वो पूरी की पूरी मैशत का स्ट्रक्चर भी खत्म कर दिता गया, वो मुहब्बत भी खत्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि असी पहला जो हिस्सा है दरियावां मुकदे दरियावां का मुद्दा है, वो जो पहला हमला कलोनीअलिज्म का है वो गल कर ली कि जिन्हें दरियावां की जो पानी नूं बाहर कढ़ के कनाल कलोनिया के जरिए एक जरिया बनया, और एक ऐसिया वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जड़ियाँ ने सानू उगानियां पईयां, और साड़ी फूड रजीम जी है, साड़ा खान पीन जोड़ा है वो बदल गया। मतलब मैं इंटरव्यू कर रहा भावल नगर कि जो कनाल सतलुज वैली नहीं बनी सी तो तुसी की खाते पीते सी, तो बाबे ने दसिया कि साढ़े कोल कनक हुंदी सी, सिर्फ असी घड़ियां च स्टोर करी दी सी, तो आम असी जौ बाजरा ये रोटी खाई दी सी, तो रोटी जी कनक की रोटी सी असी उदों पकाई दी जो मेहमान आता सी। तो वो खैर हम साढ़े को आटा तो बहुत आ गया, लेकिन वो बहुत सारिया बीमारियां भी आईयां, और बहुत सारी इस बड़ी रिसर्च भी है कि ये जी फूड रजीम के अंदर बदलाव आया, वाटर डेल्टा हाई डेल्टा इंटेंसिव वाटर क्रॉप्स जड़ियाँ ने वो उगाइया गई, वो नतीजे वो एक्सपोर्ट क्रॉप्स भी ने। अज की सब तो बड़ी एक्सपोर्ट क्रॉप जी राइस आ, जिन्होंने असीं बड़ा फखर ना कहने कि असीं पूंजी उगाने और बासमती का असीं स्टैपल हाँ, वो 3 तो 4 अरब डॉलर तो सानू दिंदी है, लेकिन वो कितना पानी इत्थों लैके जाते हैं, सस्ता कह लो कि अनइक्वल इकोलॉजिकल एक्सचेंज हो रहा, उस पर कोई गल नहीं हुई, तो वो एक दूसरा पहलू है। तो मैं हूँ जो दूसरे हिस्से च पावांगा कि 2-2 3-3 मिनट तुसी इस पर भी गल करो कि जो पाकिस्तान बनने तो बाद जो पाकिस्तान का सियासी प्रोजेक्ट है, उसने भी इस सारी दरियाई निज़ाम की जी तहजीब सी उसनों उस तरह नहीं इमैजिन किया पोलिटिकल लीडरशिप उस टाइम की ने कि जी वंड असी कर रहे हैं, जिस तरह पोलिटिकल बाउंड्रियां बना रहे हैं, ये नतीजे असी दरियावां की जी रिसोर्सिस की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको किस तरह फ्यूचर से चलावांगे, किस तरह देखांगे, कोई इमैजिन नहीं किया। अगर मुस्लिम लीग की लीडरशिप का कुछ पढ़ो तो उन्होंने तो इस बारे कोई एडा नो हो ही नहीं सी कि असी की करांगे, दरियावां की तकसीम किस तरह होएगी, या इहदी सांझ की है इस पूरे खिते की मुश्तरका इकट्ठे रहन की। तो वो जी मजहब के नाँ से लैन ला के जी असी लाई लाइन वो नतीजे दरियावां की जी तकसीम हुई, और फिर वो नतीजे असी इंडस वाटर ट्रीटी जिन्होंने असी कहने 1937 माहिदा किया, तो उन्हें जरा दरियावां मकान च एक अगला फेस जरा असी अगला हमला समझिए कि 37 माहिदे ने जरा वो भी वर्ल्ड बैंक ने स्पॉन्सर किया। तो इस पर भी तुसी वंडर साहब तुसी कुछ कहना चाहो, नैन साहब तुसी कुछ कहना चाहो, तो 2-2 3-3 मिनट फिर असी आडियंस तो भी सवाल लवांगे। थोड़ा जा बिल्कुल उस तरीके नहीं जिस तरह, लेकिन मैं इस तरह सुजैसट करांगा कि असी जो बुद्ध दरियावां की मातम करने तो सानू सोचना चाहिए कि इस सदे बाद की इलाज की है, तो साडा आने वाला जमाना या आने वाला साड़ी की होनी चाहिए। तुसी जिहड़े बंदे नूं कदी मौका मिलिया है, क्योंकि हुण तो सड़क तो होंदी कोई नहीं, दरिया के नाल तुसीं सफ़र ही नहीं कर सकते, तुसीं कोई 20 मील या 30 मील जाना हो तो तुसीं किश्ती लैके नहीं जाते, तुसीं मुड़ अंदर आते हो, फिर सड़क पर चढ़ते हो, फिर वापस आते हो। तो दरियावां दे नाल नाल किते किते तुहानूं कोई ना कोई रिश्ती वगैरह मिल जाएगी या कुछ होएगा। ਇਹਦਾ ਹੁਣ करना की चाहिए, मैं डेफिनेटली कुछ कहना चाह रहे हैं जी इजाजत हुए थे। मतलब एक जी चीज़ नहीं करनी चाहिए कि हुकूमत को बड़ी सारी अथॉरिटी नहीं बना देनी चाहिए जो वापडा है या फलां है कि जी रिवर डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, खुदा का ना ये काम नहीं करना, क्योंकि वो करोगे तो जो कुछ रह गया दरिया भी निकल जाएगा। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ इलाज है कि लोकाई के लोकल गवर्नमेंट के थ्रू, लोकल जगह के थ्रू हर कस्बा जो दरिया जाना अपना अपना एक जो रिवर फ्रंट या बनाए ताकि उसे कोई किश्ती रानी खलो सके या आ सके। ये सारे काम कम अज़ कम अपने अपने इलाके जिन्ना भी सफाई कर सकते हैं करन तो रखन तो जो दरिया के नाल सारी गल पाइप पैंदी है।
ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਟਰੈਵਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਾਜ਼ੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਕੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਥਰੂ ਛੋਟਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੀਨ ਕਿ 20-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੋ ਤਜਾਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੌਲਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਰੋਸ ਦ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, 20-25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। DC ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਬ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਸਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਜੁਗਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ, ਅਸਲ ਪੁਸ਼ਤੇ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਆਰੀਆਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰ ਤਜਾਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਜਾਰਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਦਰਿਆ, ਪਾਸਚਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਫੈਲਿਆ ਦਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਮੈਂ 18 ਘੰਟੇ ਜਾਣਾ, 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾ 40-50 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਫੱਟੀ ਗੱਡੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਰੂਫ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦੀ ਨਾਵਲ ਵਗੈਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇ ਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਰਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਡੂੰਘਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਰਾਣੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਪਿਛਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਗਾ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾਜ ਕਰੀਮ ਉਹ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਖੜੋਤਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੰਧ ਨਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਉਹਦੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਆਬਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਾਹ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚਰਾਗਾਹ ਵਾਲੀ ਹਸੀਅਤ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿਲਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਡੈਮ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਹ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰਾਜ ਔਰ ਡੈਮ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸਬਬ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਤਾਸ ਮੁਹਾਇਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭਣ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ
ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ